Hello friends, good afternoon all of you, and let's start today. In today's class, we people will try to continue remaining soft skills that we people have started in previous class. So I hope that the screen is visible and my voice is audible. So is it audible and visible? Yes, sir. Okay, right. Thank you. So I think that in yesterday's class, we people have done with that 5.2. It was about goal setting. So all people might just have thought about your goals, and if you don't have goals, it will be very difficult for you to become a successful person in your life. So it is important. So next, we people will try to talk about this motivation. So already we people have started with motivation. So let's try to just discuss it more. So motivation is something that makes a person to act or behave in specific way to achieve his or her goal. Once you are clear with your goals and how to complete those goals, what is required? Motivation is required, and it is the essential quality to achieve something in short or long future. So it may be your short-term goal or it may be your long-term goal. But if you are motivated, I feel that it becomes easier for you, and you people will just feel that you're doing really grateful and challenging. So for therefore it is important that all you people should just get motivated. Motivation can be obtained from anything. I already discussed in yesterday's class that it can be a person, it can be relatives, it can be your parents, it can be anyone who can motivate you. So all you people just try to find out what motivates you. It can be watching some of the videos also. There are motivational videos also that you people can watch, or the act of the people also that you people can observe. It can be a leader also, it can be a politician also, it can be anyone who motivates you. So that you people need to find out and try to become like those people who motivates you. Okay, self-motivation is the best kind of motivation, as there is no need of frequent reminding by others. So that is also that two types we people have discussed, and there's two types it were like this. One was internal and external. I have told you that internal motivation like that, that is the you are motivated or self-motivated, and external means that when you listen to some speech or when you listen to some other people, when you observe someone, so that time you'll come to know about this the someone is doing something and I should also do the same. If you're feeling like this, that is called something external motivation. So rather than becoming externally motivated, rather you people just become self-motivated, which will be very in every kind of work that you people are doing, it will be useful for you. So the people without any motivation do not initiate any action. So people will not do anything because they will simply think that it is not my work. They'll simply think that why should I do this? They'll simply think that if I do this, more work will come to me. So something like this, and they do not initiate any action. They do not come forward and they do not take responsibilities also. So these are not motivated people. In such cases, there are no possibilities of success. And if there is no any kind of responsibility, there is no work, there is no success. That people have to remember. If you wanted to be successful in your life, you people need to take a lot of responsibilities. You people need to come ahead. You people need to complete the given work. You people have to just do a lot of experiments also, and then you people can become successful. So motivation is required to become successful in your life. So it is the attribute of soft skills. Attributes means this is quality of soft skills, which implies that employees of any organization should be self-motivated, and not for only organization, not as an only employee, but as a student also, as a person also. We all need to do a lot of activities works in our life also, and they can be personal works also. So for completing your personal work also, you people, if you're motivated, I'm sure that you people will feel it that yes, I can do it. And if you're motivated, you'll achieve it, you'll become successful, and it will lead to increase your confidence. So this way, that motivation affects your life. It can be personal life, it can be professional life also. They should have sense of performing right action at right time without prompting by others. So what you'll do, you'll do right thing right time, and nobody's going to just say do this and do that. If you're just listening by others, that is a kind of prompting that you people can think that somebody is telling you and you're following. That will be called prompting, but you are doing it without prompting, and that can be
Understood? बाळासाहेब काय नाही वाटत Without prompting by others, that you people need to do it on your own, that you people have to complete. They should understand their own responsibilities. So if you are an employee, you should know what is your work. You should know when to come to the office. You should know when to take a break. You're doing it on your own. So you're understanding your responsibilities and you're following it. It is not like there are some people, they realize their responsibilities, but still they want to avoid their responsibilities, or they want to avoid their work. They feel that someone else should do your work. So in such cases, there is no motivation. And work with self spirit. That is, self spirit is nothing but this is called motivation. Okay, so all you people just think that you people have this motivation. You people get motivated all the time. Maybe there are some ups and downs in everybody's life. It is not possible to be motivated all the times. Maybe right now, if you are motivated, after some time their time comes which may be carrying some negativity. It may be related to that you people are not able to just control on your work, or that there can be number of reasons that can happen, and you may be feeling low, or you may be feeling let's say pessimistic, but you need to come out of it. That should not long for a better period. So immediately people should come out of your negativity and you just be motivated. Okay, so that is all about motivation. For getting inspired, you people can watch a lot of videos on YouTube. There are a lot of people who can motivate you. They can be spiritually, they can be sports persons, they can be politicians. There are so many people. Or people can just follow some specifically like Sandeep Maheshwari is there, or there are so many. I think that Sonu Sharma is there, then Vivek Bindra is there, Ujjwal Patni is there. So many people are there. They have such kind of uh, content into their videos that you people, if you people watch, then you people can get the motivation, and you people can be to the next level. So that is what I would like to tell about motivation. In fact, there's a lot of things. Motivation is not the point to teach. In fact, you should really feel that I need to do something in my life, and for that you people have just taken a lot of efforts and you have some goal. If you have goal, simply in other simple words I will try to tell, if you have a goal or clear goal, you will be always motivated. Okay, all right. So with this, we people will move towards the next point, or next soft skill that we people need to discuss here. And this next skill, in fact there are two combined together, and that combined together they are called leadership and team working. Okay, so you people need to understand these are two different. One is leadership and another is team working, but that both of them are related to each other, or they can be complementary to each other. If you have leadership qualities, you should know team working. If you can work in team, you should have leadership qualities, something like that. You people have to work on it. Again, this is an essential I will say quality that as far as your professional life is concerned, you should think of your leadership quality, because if you have leadership qualities, your growth, you will get achieve growth in short span of time when you people have this leadership quality. And if you're able to work in team, that is also another advantage that you people will get as far as you people are employees. Okay, so let's try to understand about leadership and team working. This attribute of soft skills refer to the ability to take initiative and lead various tasks and activities in an organization. So what is leadership? First of all, your ability to take initiative. Taking initiative means that you are coming forward. Many of the employees are, they are just following given instructions. बऱ्याच वेळा काय होतं, आपण सुद्धा अशाच प्रकारे काम करत असतो. काय की जेवढं सांगितलं तेवढंच करायचं, आपलं जास्त डोकं चालवायचं नाही. किंवा बऱ्याच वेळा असं असतं की सांगितलं तेवढं कंप्लीट केलं, झालं, विषय संपला, काम संपलं. मग असे एम्प्लॉई काय करतात बघा, दे रिमेन एम्प्लॉई थ्रू आउट देअर लाईफ. त्यांच्यात पूर्ण आयुष्यभर जे काही त्यांचं करिअर असेल किंवा जे काही त्यांचं प्रोफेशनल लाईफ असेल, तर पूर्ण प्रोफेशनल लाईफ मध्ये ते फक्त एम्प्लॉईज बनून राहतात. ते पुढे जाऊ शकतात का? नाही. का? कारण त्यांनी काय केलं, फक्त दिलेले काम आहे तेवढंच करायचं आणि गप्प बसायचं, निवांत राहायचं. दे डू नॉट टेक इनिशिएटिव्ह. जे लोक इनिशिएटिव्ह घेत नाहीत. इनिशिएटिव्ह घ्यायचं म्हणजे काय,
डू नॉट कम फॉरवर्ड, पुढे यायचं नाही किंवा आपल्यावरचं काम टाळण्याचं शक्य तितकं काम टाळण्याचा प्रयत्न करायचा. That kind of activity. Okay, so the people can take initiative and lead various tasks and activities. आणि मग समजा एखादं काम दिलं तर if you're completing it in time, you can just help other people how to complete it. You can give them better instructions किंवा इतरांना थोडीशी मदत करू शकता किंवा you can take another responsibility किंवा you can do lot of activities. दुसऱ्या activities तुम्ही काय करू शकता. So that will help you that you people have leadership quality. म्हणजे leadership म्हणजे काय, थोडक्यात leader म्हणजे काय, कोणाला leader म्हणतो आपण, की he is ahead of other people. दुसऱ्या लोकांच्या पुढे असतो. कशाने पुढे असतो, मे बी स्किलच्या बाबतीमध्ये असू शकतो, नॉलेज असू शकतो किंवा इट कॅन बी पर्टिक्युलर पोस्ट पोझिशन पण असू शकते. तर बेस्ड ऑन दॅट हिज वर्क इज डिफरंट अँड ही कॅन जस्ट थिंक ऑफ द अदर पीपल टू लीड. म्हणजे त्यांना काहीतरी मार्गदर्शन कुणाला तरी फॉलो करणं म्हणजे आपण लिडरशिप. एखाद्या व्यक्तीला फॉलो करते त्यावेळेस त्या व्यक्तीमध्ये लिडरशिप क्वालिटीज असतात. सो सिमिलरली इफ यू शो सच अ लिडरशिप क्वालिटीज देन पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग यू, दे विल स्टार्ट लिसनिंग यू, की तुमच्याकडे काहीतरी आहे, तुम्ही जे सांगता त्यामध्ये इट कॅन बी अ ट्रिक असू शकते, स्किल असू शकतं, काही असू शकतं. पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग यू. Usually people feel shy, awkward, and they're afraid of leading a group. So what happens that people don't think की मी जर असं काहीतरी सांगितलं, मी पुढे गेलो तर बाकीचे लोक माझ्यावर हसतील किंवा काही लोकांमध्ये असे असते की आपण असं नाही करायला पाहिजे किंवा इतर लोक काय म्हणतील अशा प्रकारचे विचार येतात मनामध्ये. समजा मी पुढे गेलो आणि काहीतरी दाखवण्याचा प्रयत्न केला माझ्याकडचं स्किल किंवा टॅलेंट, तर बाकीचे लोक हसतील किंवा एक असं एक ऑकवर्ड थॉट, निगेटिव्ह थॉट, सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स मनामध्ये येत असतो. अँड बिकॉज ऑफ दॅट दे आर अफ्रेड, एक मनामध्ये भीती उत्पन्न होते की आपण जर पुढे जाऊन काय करायला गेलो तर इन दॅट केस इट मे बी रिझल्ट इन टू निगेटिव्हिटी. मग माझं स्टेटस काय, माझं इमेज काय, मग मला लोक रिस्पेक्ट नाही देणार. समथिंग लाईक दिस यू पीपल कॅन थिंक इफ यू आर जस्ट गोइंग टू गो अहेड, पुढे जायचा विचार करत असाल आणि असे विचारत असतील तर दिस इज कॉमन. अँड सो पीपल डोंट कम अहेड. अजिबात लोक पुढे येऊन काम करायला तयार होत नाही. इट इज एक्सपेक्टेड इन ऑर्गनायझेशन्स दॅट द एम्प्लॉई शुड ऑलवेज बी इन द पोझिशन टू लीड अँड गाईड अदर पीपल. म्हणजे जे तुम्हाला माहिती आहे ते प्रत्येक गोष्ट तुम्ही काय करू शकता, इतरांना गाईड करू शकता, माहिती करून देऊ शकता. अँड यू कॅन बिकम अ लीडर. म्हणजे पुढे यायचं, यू कम्प्लीट युअर ओन वर्क अँड हेल्प इट अदर्स टू कम्प्लीट देअर वर्क. Also try to understand their problems, their difficulties. It can be sometimes personal problems also, पण मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ते प्रोफेशनल काम असतं. पण बऱ्याच वेळा तुमचं पर्सनल किंवा बऱ्याच वेळा आपण दररोज एकाच ठिकाणी काम करत असेल तर आपले प्रोफेशनल रिलेशनच्या पलीकडे जाऊन पर्सनल रिलेशन सुद्धा काय करतो आपण शेअर करत असतो. सो इन पर्सनल लाईफ ऑल्सो तुम्ही काही थोडीफारशी मदत करू शकत असाल तर दॅट इज ऑल्सो हेल्पिंग फॉर युअर लिडरशिप क्वालिटी. म्हणजे समजा कोणाला तरी फायनान्शियली काहीतरी पैशांची मदत आहे आणि तुमच्याकडे काही पैसे असतील जे तुम्ही मदत करू शकत असाल तर इन दॅट केस पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग यू. दॅट इज ऑल्सो वन, बट दॅट इज नॉट एक्सपेक्टेड हिअर. दॅट लिडरशिप वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग हिअर. दॅट इफ यू नो द एनी पर्टिक्युलर वर्क दॅट यू कॅन हेल्प guide other people, in that case you people can become a leader to other people in the organization. To be a leader, one needs to have complete understanding of the matters, courage and willingness to work for welfare of the people as well as the organization. So what you should have, first of all you should have complete understanding of the matters. पण सगळ्यात सुरुवातीला सगळी माहिती तुम्हाला असली पाहिजे. कुठलीही गोष्ट असू द्या, तुम्ही एखादी मशीन ऑपरेट करताय, एखादी प्रोसिजर असेल, मेथड असेल किंवा फ्लोअरवरती काही असेल, तुमचं जे काही काम असेल ना ते काम पूर्णपणे तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे. त्यावेळेस तुम्हाला माहिती असतं त्यावेळेस तुम्ही काय करू शकता, ते इतरांना एक्सप्लेन करून सांगू शकता. ओके, अँड व्हेन यू एक्सप्लेन इट टू अदर्स पीपल विल थिंक दॅट यू हॅव नॉलेज अँड देन दे विल स्टार्ट फॉलोइंग यू. देन यू शुड हॅव करेज अँड विलिंगनेस फॉर व्हॉट, टू वर्क फॉर वेलफेअर. असं नाही म्हटलं पाहिजे माझं काम झालं तर मला काय करायचं किंवा बाकीच्या लोक त्यांचे काम ते करून घेतील, इट इज नॉट माय बिझनेस असं म्हणत असाल किंवा मी करायचं म्हटलं तर मग मला जास्त कामाचा ताण येऊ शकतो, मग मी नाही करणार असं वाटत असेल तर यू आर नॉट अ लीडर. सो यू आर वर्किंग आणि ते करत असताना यू आर नॉट हॅव्हिंग एनी काइंड ऑफ, म्हणजे दुसऱ्यावरती उपकार करतो अशा प्रकारचे फिलिंग नाही. यू आर वर्किंग फॉर द वेलफेअर ऑफ द पीपल. लोकांचं चांगलं झालं पाहिजे, भलं झालं पाहिजे किंवा लोकांना चांगल्या पद्धतीनं तुमच्याकडून बेनिफिट झाला पाहिजे. दॅट इज युअर विश. And because of that there is organization also which is the people are doing well. So स्वतःसोबत लोकांसोबत त्या संस्थेचं सुद्धा भलं होईल अशा प्रकारची एक विलिंगनेस तुमच्याकडे असेल
then you can become a leader. With the help of strong leadership qualities, the organizational goals can be easily achieved. Okay. So many people have this strong leadership qualities. हे तुमच्याकडे असतील. In fact, प्रत्येकाकडे असतात. मला असं वाटतं. Personally, I feel that every person has some leadership qualities. If you try to identify what kind of leadership quality you have, and if you try to develop it, I'm sure that की तुमच्या professional life मध्ये तुम्ही ती leadership क्वालिटी यूज करू शकता आणि यू कॅन गो अहेड इन युअर करिअर. तुम्हाला तुमच्या करिअर मध्ये पुढे जाण्यासाठी तुमच्या लिडरशिप क्वालिटीज युजफुल ठरू शकतात. अँड ऑर्गनायझेशनल गोल्स, तुमचे पर्सनल गोल्स किंवा तुमचे प्रोफेशनल गोल्स तरी अचीव केले जातीलच, पण त्याच्या व्यतिरिक्त जे ऑर्गनायझेशनचे गोल्स असतात ते ऑर्गनायझेशनचे गोल्स सुद्धा काय केले जाऊ शकतात, कॅन बी इझिली अचीव, ते अचीव केले जाऊ शकतात. ओके, सो नाउ समवन रिप्लाय मी, इज इट ऑडिबल, आर यू गेटिंग इट, अंडरस्टँडिंग, कळतंय का काही? Yes, sir. Okay, all right, thank you. So we'll go to the next paragraph, and in next paragraph we people will talk about now team, or whatever we people need to do, because you are not alone. Teamwork, always there is team, whatever you people do. म्हणजे जॉब करायचं म्हणजे काय माझं एकट्याचं काम असणार नाही, किंवा तुम्ही फक्त एकट्याने काम केलं म्हणून काय अचीव होणार नाही. ऑलवेज इट इज टीम वर्क अँड युअर ॲबिलिटी टू वर्क इन दॅट टीम. ऍज अ पर्सन आपण सगळेजण डिफरंट आहोत, म्हणजे प्रत्येकाचं लाईक्स आणि डिसलाईक्स वेगळे आहेत. कुणाला काय आवडतं, कुणाला काय आवडतं, कुणाचे विचार, सगळ्यांचे विचार सारखे असत नाही, पण तरी सुद्धा आपण एक टीम किंवा एक ग्रुप असेल तर त्यामध्ये एकमेकांसोबत कोऑर्डिनेशन ठेवणं किंवा एकमेकांना मदत करणं असेल किंवा एकमेकांशी जे कम्युनिकेशन असेल ते कम्युनिकेशन चांगलं ठेवणं, या सगळ्या गोष्टी म्हणजेच काय आहे, टीम वर्क आहे. म्हणजे सगळे मिळून ज्यावेळेस आपण एखादं काम पूर्ण करतो दॅट इज टीम वर्क. आणि जर तेच जर बघा टीम मध्ये काही थोडेसे असे हेवे दावे असतील किंवा भांडण असतील किंवा एकमेकांचं पटत नसेल तर त्याचा परिणाम कशावरती होतो, इट अफेक्ट्स ऑन युअर प्रोडक्टिव्हिटी. तुमची टीम इतर टीमच्या मागे असणार आहे. जर तुमच्या टीम मध्ये भांडणं होत असतील, दोन ग्रुप पडत असतील, किंवा काही लोक असं म्हणत असतील, काही लोक तसं म्हणत असतील, तर लोक एकमेकांना सपोर्ट करत नाहीत किंवा हेल्प करत नसतील, तर त्या केसमध्ये काय होणार आहे, तुमचं प्रोडक्टिव्हिटी अफेक्ट होणार आहे. सो यू पीपल थिंक अबाउट इट की हाऊ यू पीपल कॅन वर्क इन टीम. थोडंसं ऍडजस्टमेंट करता आली पाहिजे आपल्याला, किंवा थोडंसं कुठेतरी कॉपरेशन असलं पाहिजे आपल्याकडून, कुठेतरी आपण कमी घेतलं पाहिजे, कुठेतरी आपण आपलं म्हणणं केलं पाहिजे. अशा प्रत्येक जण म्हटलं मी म्हणतो तेच खरं असेल, अशा प्रकारचे जर व्ह्यूज प्रत्येकाचे असतील तर इट विल नॉट बी अ टीम वर्क ॲट ऑल. कुठले काम तुम्ही टीम वर्क मध्ये करू नाही शकणार आहात. सो देअरफॉर टीम वर्क इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन अन ऑर्गनायझेशन. सो लेट्स ट्राय टू अंडरस्टँड इट. Any organization is a team which aims at achieving certain goals. कंपनी किंवा ऑर्गनायझेशन म्हणजे काय, ती एक टीमच आहे, फक्त ती मोठी टीम असते. अँड इट गेट्स डिवायडेड इंटू स्मॉल टीम. प्रत्येक डिपार्टमेंट असेल किंवा प्रत्येक प्रकारचे युनिट असेल तर ते एका टीम मध्ये, एका ग्रुपमध्ये काय केलं जातं, डिवाइड केलं जातं. सो दॅट इज अ टीम. आणि ते टीमचा पर्पज काय असतो, दे वॉन्टेड टू अचीव सर्टन गोल्स. काहीतरी गोल्स त्यांच्या समोर असतात, ते गोल्स त्यांना काय करायचे असतात, अचीव करायचे असतात. अँड सो देअरफॉर these teams are formed. Okay. The attribute of teamwork refers to the ability of an individual to work in team. म्हणजे आपली क्षमता, टीमवर्क म्हणजे काय असणार आहे की आपली क्षमता, आपण समूहामध्ये काम करू शकतो का, इतर लोकांसोबत आपण कसं राहू शकतो किंवा कसं कम्युनिकेशन करू शकतो, त्यांच्यासोबत काम कसं करू शकतो, दॅट इज युअर ॲबिलिटी टू टीमवर्क. इट इज नॉट अ टेक्निकल ऑर व्हेरी डिफिकल्ट, इट इज व्हेरी सिम्पल. लोकांसोबत आपण कॉपरेशन, तडजोड करायला शिकले की सिम्पल, यू आर अ टीम प्लेयर, सिम्पल वर्ड्स. To work in team, the individual needs to have certain qualities of communication, cooperation, patience, and honesty towards common goals. कोणकोणत्या गोष्टी असायला पाहिजेत मग आपल्याकडे, आपलं जर टीम वर्क किंवा टीम प्लेयर बनायचं असेल तर फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हॅव कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन म्हणजे काय, की तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे तुमचा प्रॉब्लेम आहे. तुम्हाला सांगताच येत नसेल लोकांना किंवा लोकांकडून पर्यंत तुम्हाला पोहोचवताच नाही आला तर लोक तुमच्याबद्दल गैरसमज करून घेतील की हा कामच करत नाही, पण ऍक्च्युली तुम्हाला काहीतरी समस्या आहे आणि ती जर तुम्ही लोकांना नाही सांगितली तर ऑफकोर्स इट विल अफेक्ट. सो यू शुड हॅव कम्युनिकेशन स्किल्स सो दॅट यू कॅन कम्युनिकेट व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड. म्हणजे तुम्हाला आलेली समस्या तुम्ही सांगू शकता
किंवा तुमच्याकडे काहीतरी आयडिया सोल्युशन आहे ते तुम्ही इतरांना सांगू शकता. दॅट इज कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ टीम प्लेयर. अनदर ऑलरेडी वी पीपल हॅव डिस्कस अबाउट दॅट इज कोऑपरेशन. कोऑपरेशन बद्दल आपण चर्चा केलेलीच आहे की तुम्ही एकमेकांसोबत मदत केली पाहिजे. म्हणजे तुमच्याकडे काय आहे ते इतरांना सांगणं, इतरांकडचे जे काय असेल ते तुम्ही ऐकून घेणं आणि त्यानुसार कार्यवाही करणं. यू आर वर्किंग ऑन कॉमन गोल. आणि समजा टीम मध्ये 10 मेंबर आहेत तर 10 मेंबरचं एकच गोल असलं पाहिजे. 10 लोकांचे 10 एम असतील तर इट विल नॉट बी अ टीम. सो यू आर कोऑपरेटिंग टू इच अदर टू कम्प्लीट कॉमन गोल. एकच सामूहिक ध्येय पूर्ण करण्यासाठी आपण एकमेकांना मदत केली पाहिजे. देन सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी यू शुड हॅव दॅट इज पेशन्स. संयम असायला पाहिजे आपल्याकडे. म्हणजे प्रत्येक वेळेस आता मी काहीतरी सांगितलं किंवा दुसरं कोणीतरी काय सांगितलं आणि मग लगेचच त्याचं इम्प्लिमेंटेशन असेल किंवा लगेच त्याच्यावरती कार्यवाही करणं असेल किंवा इन्स्टंट रिझल्ट एक्सपेक्ट करणं कदाचित थोडासा वेळ पण लागू शकतो. सो यू शुड हॅव पेशन्स when you people are working in team to obtain results. Then next is you people have to think about that is honesty also. प्रामाणिक असलं पाहिजे आपण आपल्या सहकाऱ्यांसोबत, आपल्या टीम सोबत. That whatever you people know, you should share it with them. You should not conceal, hide anything from your team. And whatever you have, share with them. And same, expecting same. म्हणजे जसं आपण इतरांसोबत honest आहोत, इतर ग्रुपले टीम मेंबर सुद्धा आपल्याशी honest असतील. Then it is going to work. And very important that all we people have common goals. म्हणजे माझं एकट्याचं वैयक्तिक गोल असं काही नाही. दिस इज कॉमन गोल. हे आपल्या सगळ्या टीम्स आहे आणि हे आपल्या ऑर्गनायझेशनचं गोल आहे. दॅट वी पीपल वुड लाईक टू वर्क ऑन कम्प्लीट इट. A good team works in coordination for the achievement of a common goal. So very important that coordination. आपल्या सगळ्यांमध्ये जी आपली टीम असेल, टीम किती लोकांची असू शकते, 5, 10, 15, 20, 25, 50 पण असू शकतात. तर दे शुड बी कोऑर्डिनेशन. प्रत्येकाकडून जे काही ज्याचं काम आहे त्यांनी त्यावेळेस कम्प्लीट केलं असेल आणि ज्या ज्या काही अडचणी होतील त्या कम्युनिकेट केल्या आणि त्यावरती सोल्युशन फाइंड आउट केलं. सो दिस काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन इज देयर. देन ऑफ कोर्स यू पीपल कॅन अचीव द कॉमन गोल विच इज इन फ्रंट ऑफ यू. द मेंबर्स ऑफ अ टीम शुड बी फ्री फ्रॉम इगो अँड सेल्फिशनेस. हे खूप महत्वाचं आहे की आज मी ऑलरेडी सांगितलं की व्यक्ती तितक्या प्रकृती असतात किंवा प्रत्येक व्यक्तीचा स्वभाव हा सारखाच नसतो किंवा प्रत्येक व्यक्तीचं सगळ्यांसोबत पटतच असं नाही. सो दॅट ऑल टीम मेंबर्स हॅव टू टेक केअर दॅट यू आर फ्री फ्रॉम इगो अँड सेल्फिशनेस. सो व्हॉट इज इगो अँड व्हॉट इज सेल्फिशनेस? की समजा बऱ्याच वेळा काय होतं, क्रेडिट मिळवण्यासाठी म्हणजे हे काम मी केलं किंवा मला मोठेपणा मिळाला पाहिजे किंवा वरिष्ठांकडून माझं कौतुक झालं पाहिजे असं मला वाटत असेल तर दिस इज सेल्फिशनेस. म्हणजे समजा जर काही काम झालं आणि जर अप्रिसिएशन मिळणार असेल किंवा कौतुक होणार असेल तर ते कोणाचं व्हायला पाहिजे? इट विल बी ऑफ अ टीम. एका व्यक्तीनं काम केले का ते नाहीये, हे काम सगळ्या टीमचं होतं. आणि मग आपण सगळ्यांनी काम सगळ्यांकडून करून घ्यायचं पण पुढे जाऊन बॉसला रिपोर्ट करताना मात्र मी केलं असं सांगायचं, हे योग्य आहे का? नाही. इट इज नॉट राईट. दिस इज सेल्फिशनेस. सो यू पीपल नीड टू अंडरस्टँड की ज्यावेळेस सगळ्यांनी केलं असं सांग, प्रत्येकाचं कॉन्ट्रीब्युशन असतं त्यामध्ये आणि त्यामुळे आपण स्वतःच्या नावावरती क्रेडिट अजिबात घ्यायचं नाही. जे तुमचं वैयक्तिक तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी असेल ते तुम्ही निश्चितपणे तुमचं असायला पाहिजे. पण जे टीमचं वर्क आहे त्या ठिकाणी त्या टीमला क्रेडिट गेलं पाहिजे, सगळ्यांना क्रेडिट गेलं पाहिजे आणि अशा प्रकारचं कोणाचंही श्रेय किंवा क्रेडिट घेण्याचा प्रयत्न करायचा नाही. डोंट बी सेल्फिश. आणि दुसरं इगो म्हटलं की बऱ्याच वेळा 2 व्यक्ती 3 व्यक्ती एकत्र आल्या की मग त्याचं चुकीचं आहे, माझंच बरोबर आहे, माझं बरोबर आहे, त्याचं चुकीचं आहे किंवा हा तसा आहे, तो तशी आहे, समथिंग लाईक दॅट. And we have some differences of opinions and that affects our work. So ego create तयार होतो की तो ज्युनियर आहे आणि तरी सुद्धा त्याने मध्ये मध्ये करायचं नाही, ते जास्त शहाणपणा नाही केला पाहिजे किंवा सजेशन्स नाही दिले पाहिजेत अशा प्रकारचे. समथिंग लाईक दॅट. इगो असं जे बरोबर असेल तर ज्युनियर असो, सिनियर असो किंवा कधीच असो, ज्या गोष्टी योग्य आहेत, ज्या बरोबर आहेत त्या कोणाकडूनही येऊ शकतात. त्यामुळे ज्युनियर सिनियरचं असं काही डिफरन्स करणं योग्य असणार नाही. So all team members you have to be very careful about your ego and selfishness. आणि जर असं काही जाणवलं किंवा कुठेतरी सेल्फिशनेस आहे किंवा कुठेतरी इगो आहे किंवा कुठेतरी प्रॉब्लेम आहे तर जे काही टीम किंवा जे लीडर असतात ना त्या लीडर लोकांनी लगेच इथं पुढे येऊन काय करत असतात, यू ट्राय टू गेट द थिंग्स क्लिअर. म्हणजे कोणाचा तरी इगो दुखावला गेला, कोणाचा तरी सेल्फिशनेस जाणवला तुम्हाला तर तो त्या ठिकाणी जर क्लिअर केला तर इट विल नॉट अफेक्ट युअर टीम वर्क. सो टीम वर्क इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. They should be ready to extend help to others whenever required. So that is very important की ज्या वेळेस गरज असेल आपल्या टीम मेंबरला त्यावेळेस आपण
जी आवश्यक ती मदत, जी आपल्याला शक्य आहे ती मदत आपण केली पाहिजे. मग ती प्रोफेशनल मदत, प्रोफेशनल तर करायलाच पाहिजे, पण त्याच्या व्यतिरिक्त त्याच्या पलीकडे जाऊन आपण आपल्या पर्सनल लेवलवरती मग ते फॅमिली मधले काही प्रॉब्लेम्स असतात, फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स असतात किंवा इतर अजून काही प्रॉब्लेम्स असतात, किंवा बऱ्याच वेळा आपण पर्सनली ऑल्सो खूप कधी कधी डिप्रेशन मध्ये असतो, फ्रस्ट्रेशन येत असतं. In such cases there should be a team who will work like a friend, like a mentor, किंवा अशा प्रकारे सगळ्यांच्या मध्ये आपल्याला तसं नाही वाटलं पाहिजे, एकटं नाही वाटलं पाहिजे. सो देर शुड बी हेल्प that you people can extend whenever it is required. Each member of a team should know his or her responsibility towards the team. बऱ्याच वेळा तुमचं काम तुम्हाला वाटून दिलेलं असतं. टीम मध्ये तुमचं काम फिक्स असतं की तुम्हाला काय करायचं आणि हे. पण बऱ्याच वेळा काय होतं बघा की समटाइम्स दॅट म्हणजे मला जास्त काम दिलं, टीम मेंबर्सला असं वाटतं की त्याला फारच कमी काम आहे किंवा त्याला फारच थोडंच आहे किंवा त्याच्या तुलनेत मला फार जास्त आहे. अशा प्रकारची रिस्पॉन्सिबिलिटी आपल्या थिंकिंग मध्ये येऊ शकते. तर इन दॅट केस यू पीपल नीड टू आयडेंटिफाय, हे मला दिलंय, माझं काम आहे, आय हॅव टू कम्प्लीट इट. आणि जिथं मला मी शक्य होणार नाही तिथं तुम्ही तुमच्या वरच्या लोकांना, वरिष्ठ लोकांना, सिनियर लोकांना, यू नीड टू कन्सल्ट, सर दिस इज द प्रॉब्लेम आय एम फेसिंग and I need some solution, I need some help. त्या केसमध्ये तुम्हाला आणखी एखादा मदतनीस म्हणून दिला जाऊ शकतो, आणखी दुसरा एखादा कोऑर्डिनेटर दिला जाऊ शकतो, किंवा जे काय असेल ते तुम्ही ते डिस्कस केलं पाहिजे. आणि नीड टू आयडेंटिफाय, हे माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे आणि मी ती पूर्ण केलीच पाहिजे. सो यू डोंट थिंक की ही इज सिनियर आणि त्याला फार कमी काम आहे आणि जे फ्रेशर लोक आहेत त्यांना जास्त काम आहे, समथिंग लाईक दॅट ऑल्सो. सो इट शुड नॉट हॅपन. A member of a team is required to respect the opinions of others as well as the socio-cultural differences among group members. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आहे, that is opinions of others. मला वाटतं ग्रुप डिस्कशन करताना जीडी टॉपिक बद्दल आपण हे ऑलरेडी क्लिअर केलेलं आहे की एव्हरी पीपल हॅव हिज और हर ओन ओपिनियन. त्यांचं प्रत्येकाचं वैयक्तिक मत असू शकतं की जे वेगळं पण येऊ शकतं. इट इज नॉट की ऑल पीपल आर थिंकिंग सेम. प्रत्येकाचं मत सारखंच असणार अजिबात नाही, प्रत्येकाचं मत वेगळं येऊ शकतं. अँड देर आर गोइंग टू बी डिफरन्सेस अँड हाऊ टू डील विथ सच डिफरन्सेस ग्रुप डिस्कशन मध्ये आपण चर्चा केलेली आहे. जर तुम्हाला काही वेगळं मत मांडायचं असेल तर यू नीड टू एक्सप्रेस इट, बट यू नीड टू बी पोलाइट. अँड whenever there is possible you can come with some examples, proofs किंवा काही डॉक्युमेंट्स असतील त्याच्यासोबत जर प्रूफ केलं तर दुसऱ्या व्यक्ती लगेच ते मान्य पण करू शकतो. पण असं अरोगंटली किंवा इट इज हर्टिंग अदर पीपल, दॅट विल नॉट बी ओके. दुसरी गोष्ट आहे दॅट इज सोशियो कल्चरल डिफरन्सेस. दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. अगेन हिअर आय लाईक टू टेल द सेम की नॉट ऑल पीपल आर सेम इन एव्हरी एस्पेक्ट. म्हणजे समाजाचा विचार केला तर देर आर पीपल हु आर ऑफ डिफरंट रिलिजन्स, कास्ट, कल्चर्स अँड स्टेट्स आहेत, किंवा देर आर मेन विमेन, देर आर गोइंग टू बी पर्सनल लाईक्स अँड डिसलाईक्स असू शकतात, किंवा मे बी रिलिजियस असतील, किंवा प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या फिलिंग्स असू शकतात. सो दॅट सोशो कल्चरल डिफरन्सेस वी नीड टू अंडरस्टँड. इफ समवन इज फ्रॉम ख्रिश्चन, वी पीपल नीड टू अंडरस्टँड हिज particular beliefs and feelings. If someone is from other religions, that we people need to understand them and their feelings. So we need not to bring any kind of such things that he's from lower caste, higher caste, this religion, that religion, and superior, inferior. All we are same. When we are working in an organization, we are all human beings, we are all professionals, and here the differences will be of your work experience and designation. There is no any differences of caste, religion, color. Also there are so many kind of differences based on the different aspects like this. So you are not going to discriminate anybody. कुठलाही वांशिक भेद असेल किंवा जाती, रंग, रूप, कलर, साइज, शेप, किंवा एखाद्याच्या अपीरन्स वरून किंवा एखाद्याच्या डिझॅबिलिटीज वरून असेल किंवा कुठल्याही प्रकारच्या याच्यावरून वी आर नॉट गोइंग टू हर्ट एनीबडी. तुमच्या टीम मध्ये असं कोणी असेल की हु इज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली असेल किंवा हु इज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर, काही असू शकतं ना, प्रॉब्लेम्स ते काही असू शकतात. सो यू आर नॉट गोइंग टू पर्सनली कमेंट ऑन दिस और नॉट बॅक ऑफ दॅट पर्सन ऑल्सो. बऱ्याच वेळा दुसऱ्या व्यक्तीच्या पाठीमागे बोलण्याची सवय असतात. दॅट इज ऑल्सो शुड नॉट हॅपन इन युअर टीम. Usually, people prefer to work in isolation, which may not be the requirement of the organization. आणि या अशा गोष्टींमुळे की त्याचं माझं पटत नाही, त्याच्या अशा स्वभावामुळे what people usually do, they
प्रेफर टू वर्क इन आयसोलेशन, म्हणजे मी माझं वेगळं सेपरेट केबिन आहे आणि मी माझं काम करतो, मला कोणाशी घेणं देणं नको. इट इज नॉट नेसेसरी. कदाचित ऑर्गनायझेशनची रिक्वायरमेंट अशी असू शकते की तुम्ही एकत्रित काम केलं पाहिजे. सो डोंट बी लाईक दॅट यू लाईक टू वर्क इन आयसोलेशन. अजिबात नाही. तुम्ही लोकांशी सहमत होण्याचा, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा, लोकांमध्ये मिसळण्याचा प्रयत्न करा. अँड that will not be a problem for you people. बऱ्यापैकी we people are flexible, so somewhere we people can manage it, understand it. So it is necessary for each individual to understand and practice teamwork. So all you people can think about this teamwork. I hope that you people are getting it. कळते काय अडचण वगैरे येते? Someone just reply me. आवाज and visibility, is it okay? Yes, sir. Okay, all right. So we people will go to the next paragraph here. This is about now. It says good communication skill is the way to influence other members in a team. महत्वाचं तुमचं कम्युनिकेशन कसं आहे ना, त्यावरती तुमचं जे लिडरशिप आणि टीमवर्क दोन्ही गोष्टी डिपेंड असणार आहे. बिकॉज द वे यू कम्युनिकेट यू कॅन इन्फ्लुएन्स, लोकांवरती तुम्ही प्रभाव टाकू शकता तुमच्या कम्युनिकेशन, आणि then the members in that team will follow you. The ability to communicate effectively in different situations is necessary to sustain in a team or organization. Okay, so you need to able to communicate effectively. Effective communication काय असतं? तुम्हाला काय सांगायचं आणि समोरच्या व्यक्तीला काय समजतं, या दोन महत्वाच्या गोष्टी आहेत. तुम्हाला सांगायचंय काय आणि जसंच्या तसं जर तुमच्या लोकांना कळालं आणि त्यानुसार लोकांनी काम केलं तर दॅट इज इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन. पण बऱ्याच वेळा काय होतं बघा, तुम्हाला सांगायचं असतं एक, पण लोक समजून वेगळंच घेतात आणि काम करताना मग त्यामध्ये काहीतरी कमी राहतं आणि यू डिड नॉट गेट द इफेक्ट किंवा रिझल्ट आपल्याला मिळत नाही. सो यू ट्राय टू लर्न टू कम्युनिकेट इफेक्टिव्हली. कम्युनिकेशन म्हणजे फक्त इंग्लिश बोलणं इतकंच नाहीये. कम्युनिकेशन म्हणजे आपण जे बोलतो ते समोरच्या व्यक्तीला त्याच पद्धतीने समजलं पाहिजे, जसं मला वाटतंय समजलं पाहिजे त्याच पद्धतीने त्यांना समजलं पाहिजे. तर तुम्हाला वाटतंय वेगळ्या पद्धतीनं पण लोक तिसराच अर्थ घेत असतील तर दॅट विल नॉट बी इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन. सो ट्राय टू कम्युनिकेट इफेक्टिव्हली इन डिफरंट सिच्युएशन्स. म्हणजे प्रत्येक वेळेस तुमची वर्कप्लेसच्या ठिकाणची जी सिच्युएशन असते ती एकच असणार नाही, बऱ्याच वेळा वेगवेगळ्या प्रकारच्या सिच्युएशन मध्ये तुम्हाला जावं लागतं. सो यू जस्ट ट्राय टू कम्युनिकेट इफेक्टिव्हली so that you can sustain in the organization or in a team also. Any employee must have the ability to participate effectively in different occasions of oral as well as written communication. म्हणजे ज्या वेळेस मग काही इव्हेंट असतील, काही जिथं कुठं गरज पडते, मग ते ओरल कम्युनिकेशन असो किंवा रिटन कम्युनिकेशन असो, तर त्या ठिकाणी तुम्ही काय केलं पाहिजे, पार्टिसिपेट केलं पाहिजे. कम्युनिकेशन इज द वे टू एक्सप्रेस ourselves and understand others. With the help of effective communication, the employee can prove himself or herself to be an important asset of the organization. So your communication is going to help you a lot because you can express your thoughts and ideas so that other people can understand you, or you can listen to other people and understand them. And with the help of this effective communication, you can just become an important asset for the organization. So what do you mean by becoming important asset? That will be important employee for the company. So that is what that communication will मेक यू. म्हणजे तुमचं कम्युनिकेशन हे खूप मॅटर करणार आहे, कारण तुम्ही काय आहात, काय काम करू शकता आणि तुमच्या ॲबिलिटीज किती आहेत, तुमचा एक्सपिरियन्स, या सगळ्या गोष्टी तुमच्या कम्युनिकेशनच्या माध्यमातून लक्षात येत असतात. सो यू शुड डेव्हलप गुड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश, ट्राय टू इम्प्रूव्ह युअर इंग्लिश, आणि त्यानंतर कम्युनिकेशन. इंग्लिश आणि कम्युनिकेशन हे दोन्ही वेगळे आहेत. म्हणजे इंग्लिश बोलता येतं म्हणजे कम्युनिकेशन येतं असं नाही, किंवा कम्युनिकेशन येतं म्हणजे इंग्लिश येतं असं नाही. आपल्याला दोन्ही गोष्टींवरती काम करायचं. आपल्याला इंग्लिश आणि कम्युनिकेशन हे दोन्ही आलं पाहिजे. इंग्लिश पण आलं पाहिजे तर कम्युनिकेशन पण आलं पाहिजे. Okay, I think that's all for today. In next class we people will continue because now time is up. Last 1 minute is left, and in next class we people will talk about this ethical values and remaining soft skills. So
with this we people will stop here. We are not going to join back. We are going to have this 40 minutes class only, and you people can join next class. Is it clear? Yes. सर 2:30 ला चालू होणार आहे का क्लास? पुढचा क्लास का? हा सर. हा पुढचा क्लासला 2:30 ला चालू होणार. जे तुमचं टाइम टेबल आहे त्यानुसारच होणार. अजून कोणाला काही शंका असेल तर विचारा, नसेल तर विल स्टॉप हिअर.